Now moving on to the next session. This is Odia poetry reading session. We have six women poets of the state. They will recite their poems in Odia. I request कवि मैडम लिपिका दास आपन को स्वागत। आमर जो कवि माने एठारे उपस्थित अछंती जो माने ओडिशार बलिष्ठ नारीश्वर भाव में परिचित से माने हेले यथाक्रमे मुकुल मिश्र, लिपिका दास, स्वप्ना मिश्र, प्रतीक्षा जेना, रुनु महांती, शुभश्री लेंका। मु समस्त को अनुरोध करी जे समस्ते अल्पे बहुते सारा ओडिशा रे परिचित आउ सेमानक संपर्क आउ कौन उपक्रमणिका दबा मो पक्षरे उचित हेबनी। सेमानकु मु कविता पढ़िया पई आह्वान करूछि। नमस्कार, मु लिपिका दास। कविता छाई रहीजा कहू कहू लुह आउ लहु सह अंतरंग हेई सारी थाए अंधार। क्षतर उत्तापरु क्रमे तियारी हेउ थाई समुद्र। सेई मोर आयुष्मान प्रेम, सेई मोर अनायास मृत्यु। मोर प्रतिटी मृत्युरु केजाणी किए उत्तारी रखे मोर छाई। मोर पुनर्जन्म मात्रे सेई छाई को खंजी दिए सीए मो हाड़रे, मो रक्तरे, मो स्वेदरे, मो श्रद्धारे, मो थुकाररे। स्वल्प हेउना स्वल्प हेउना केबे केबे आलुओ पड़े। एतक आलुओरे देखी हुए भूइरे, वायुरे, पत्ररे, जलरे कौ अवयवर मो छाई। जो छाई सबु निषेधाज्ञार बगीचारे प्रजापति हेई उड़े। ओठरू पोछि पकई अमाप पाप, बेखातिर निजस्व पृथ्वी आंके। जो छाई शोषरू शून्यतारु तियारे मोर आखि। आखिर पुओ डोलारे झुलेई दिए स्वप्नर बाया बसा। तेणिकी राति अघोरी हेले हेउ, सकाळ हेउ हेउ जेमितिकी नियार कणिकारे गढ़ा हेउ थाए मोर आकाश। सेई नियार आंचरे मु सिझेई रखे मोर हस कांद, मोर भोग भाग्य, मोर प्रेम युद्ध। अन्य एक मृत्यु पूर्वरु मो आत्मारे बोला सरीछि अविनाशी प्रत्यय। एथर जो नियमरे करुछ कर मोर अंतिम संस्कार। शुणी रख वसुधार नाभिकेन्द्र ठुबी उत्तप्त थिव मोर भस्म। शुणी रख वसुधार नाभिकेन्द्र ठुबी उत्तप्त थिव मोर भस्म। जो भस्मरु ही अंकुरित हेउथिव मोर अगणित जन्म। सबु जन्मरे सेई एक ही मोर छाई प्रेम। सबु जन्मरे सेई एक ही मोर छाई प्रेम। धन्यवाद। धन्यवाद लिपिका दास मैडम। बर्तन परवर्ती कवि डॉक्टर स्वप्ना मिश्र मु अनुरोध करुच्ची से तांकर कविता पाठ करिवे। कवितार शीर्षक आम निद भांगुनी। गोटे छुआ कांदुची जार माँ एई किछि दिन तले मरी जाइछि। आमर निद भांगुनी। आम आखि उपरे बहळे आलस्य, गोड़ हातरे कस्मस परास। खेत सारा दल दल पंगपाळ, पवन रे सेमानंक विजय उत्सव। आमर राति पाहुनी। आकाशरू काकर परी झड़ी पड़ुचंती उल्का। तारांक आखिरू छिटकी पड़ुची भय। आम स्वप्न रे कढ़ धरुची कदम्ब गछ। झरुची मेघ, स्वप्न सरुनी, सूर्य उठुनी। काली से माँ छेउंड पिला पचारिब, काली से माँ छेउंड पिला पचारिब
ମୋ ଦେହରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ରକ୍ତ? ମୋ ତୁଣ୍ଡରେ କିଏ ଦେଇଛି ଆହାର? ଏତେ ଦିନ କେମିତି ମେଣ୍ଟିଲା ମୋର ଶୋଷ? ମୋର ଝାଳ, ଲୁହ ଓ ରକ୍ତରେ କିଏ ଭାଗିଦାର? ତାର କାନ୍ଦ ପରି ଖୁବ୍ ପ୍ରାଚୀନ ହେବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ଜିଜ୍ଞାସା ପରି ଖୁବ୍ କଠିନ। ତାର କାନ୍ଦ ପରି ଖୁବ୍ ପ୍ରାଚୀନ ହେବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ଜିଜ୍ଞାସା ପରି ଖୁବ୍ କଠିନ ହୋଇଥିବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଶବ୍ଦ, ତାର ସଂକଳ୍ପ ପରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥିବ ସେ ଶବ୍ଦର ଧ୍ୱନି। ସେ ଆସିବ ଓ ଆମର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଠିଆ ହେବ। ସେ ଆସିବ ଓ ଆମର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଠିଆ ହେବ। ଏବେ ଆମ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଚାଲବୁଲ କରୁଛନ୍ତି ମଲା ଲୋକମାନେ। ଶୁଭୁଛି ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଶବ୍ଦ। ଚାଳ ଉପରେ ଚଢ଼େଇଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି ପରି ପ୍ରେତଙ୍କ ଉଲ୍ଲାସ। ତଥାପି ଅନ୍ଧାର ହଟୁନି, ତଥାପି ଆମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବି? ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ପଢ଼ିବେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଜେନା। ନମସ୍କାର। କବିତା ଚରିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର। ଆଜି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲି ଚରିତ୍ର। ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କଲି ମଲ୍ କଟନ୍ର କଞ୍ଚା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀଟେ, ସାଙ୍ଗରେ ହଲ୍ଟର ନେକ୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍, 3 ଇଞ୍ଚ ହିଲ୍ ଥାଇ ମୋଚିର ଚପଲ ଓ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଡାଏଲ ଥିବା ହାତ ଘଣ୍ଟା। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଧିକା କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରେ ୟାଠୁ? କଳଙ୍କ, ଅପବାଦ, ଗୁଜବ? ଭାବିନିଅ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ଏକ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ। ଭ୍ରମରେ ରୁହନି, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଗୋଡ଼ ବୋଲି ଗୋଇଠା ମାରି ଜାଣିନି। ଅନ୍ଧାରରୁ ତୋଳି ଆଣିଥିବା ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ଭଳି ଶିଶିର ସିକ୍ତ ସକାଳରେ ବିଛେଇ ଦେବାର କଳାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ମୁଁ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରେ ମୋର ଅଧିକାର ଏଇ ଜୁଆର ସବୁରେ ଚିରକାଳ। ମୁଁ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ମୋର। ମୁଁ ପିନ୍ଧିପାରେ ହୀରାର ନୋଥ। ଏଥର ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ପୁଣି। ମୁଁ ଏଇ ସହରରେ କୌଣସି ଏକ ଠିକଣାରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିପାରେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ଦେହକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଫମ୍ପା ହେଇ ଫେରି ଆସିପାରେ। ମୁଁ ଦିନେ ଓଲା ବାଇକ୍ରେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟି ସହ ବୁଲିବାକୁ ବିନ୍ଦାସ ବାହାରି ଯାଇପାରେ। ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେଇ ବାସ୍ ପରିଚୟ। ଆଚ୍ଛା କହିବ କି, ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ କି ପିନ୍ଧିବାର ବସ୍ତୁ ନୁହଁ ଯଦି ଏ ଚରିତ୍ର ମୋର କେଉଁ କାମର? ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ପଢ଼ିବେ ରୁନୁ ମହାନ୍ତି। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୋହିନୀ। ଟିକିଏ କଥାରେ ମୁଁ ହସେ, ଟିକିଏ କଥାରେ ମୁଁ ହସେ, ଟିକିଏ କଥାରେ ମୁଁ ରୁଷେ। ରୂପ ସଜାଏ, ଗଭାରେ ଫୁଲ ଖୋସୁଥାଏ। ରାଜାକୁ ଯେତେ ନୁହେଁ ଋଷିକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ରାଜାକୁ ଯେତେ ନୁହେଁ ଋଷିକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ପଣତ ଉଡ଼େଇ ପାରେ, ଚୁଡ଼ିକୁ ବଜେଇ ପାରେ। ପଣତ ଉଡ଼େଇ ପାରେ, ଚୁଡ଼ିକୁ ବଜେଇ ପାରେ। ଦେଇପାରେ ସଂକେତ ଫୁଲ ଭାଷାରେ। ପୁରୁଷ ଆଖିକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରେ। ପାଗଳ ହୁଏ ପ୍ରେମିକ ମୋ ରୂପରେ ଯେତେ ନୁହେଁ ବେଶୀ ମୋ ଚାହାଣୀରେ, ଚମକରେ, ଚଳଣୀରେ। ଆମ୍ବ ତେଲକୁ ମୁଁ ମାଖୁଥାଏ ଦେହରେ। ପାରିଦିଏ ସେଜ, ଟଗର ଓ ତମାଳ ପତ୍ରରେ। ଆଜି ମୁଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, ତାକୁ ଦେଖିବ କିଏ? ଆଜି ମୁଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, ତାକୁ ଦେଖିବ କିଏ? ବଡ଼ ନାଗର ସିଏ, ଯିଏ ଭାରି ଅସ୍ଥିର ହୁଏ। ପ୍ରଜାପତିର ରଙ୍ଗ ବେଶୀ, ମହୁମାଛି ତ ପରବାସୀ। ପ୍ରଜାପତିର ରଙ୍ଗ ବେଶୀ, ମହୁମାଛି ତ ପରବାସୀ। ଏ ପୀଠରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବେଦସ୍ତୋତ୍ର କାମକଳା ବେଶୀ। ବର୍ଷା ବେଶୀ, ବାସ୍ନା ବେଶୀ, ଜହ୍ନରାତି ବେଶୀ। ବେଶୀ ଯେ ଗୋଟିଏ ସୂତାଖିଅରେ ହଜାରେ ଭଅଁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇପାରେ ଫାଶୀ। ମୋହି ଦେଇପାରେ ବୋଲି ତ ମୁଁ ମୋହିନୀ। ଝମ୍ ଝମ୍ ଧ୍ୱନି ମୁଁ ମୋହିନୀ। କାମାକ୍ଷା ନଗରର ରାଣୀ,
ଗାଁ ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀର ଅକାତ କାତ ପାଣି ମୋହିନୀ ମୁଁ ମୋହିନୀ। ଯେମିତି ଏକ ଅପହଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ, ଲବଙ୍ଗ ଦ୍ୱୀପର ସଞ୍ଜ, ଅଙ୍ଗୁର କ୍ଷେତ, ଅଫିମ ଫୁଲ, ନୀଳ ନଦୀର ପାଣି ମୁଁ ମୋହିନୀ। ସେମିତି ପାହାଡ଼ ଘେରା କୁହୁଡ଼ି ବୋଳା ପଣନ୍ତ ତଳେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇଥିବା ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ତୀରର ଗଛ ଠାକୁରାଣୀ ମୁଁ ମୋହିନୀ। ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ମେଲଣ ନାହିଁ, କାହାଣୀ ଅଛି, ବିପଣି ନାହିଁ। ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଆଗ ଚିନ୍ତା କରୁ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ବି ଏଠି ସମ୍ବତ୍ସର, ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ବି ଏଠି ସମ୍ବତ୍ସର। ଏ ମଧୁମାସରେ ମଧୁର ଧ୍ୱନି ଏ କେଉଁ ଫୁଲ ଚୁଇଁ ପକ୍ଷୀର, ଏ ବଣ ଭୁଇଁ ଯେ ମୋର, ଏ ସରହଦ ମୋର। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ଡକ୍ଟର ଶୁଭଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା। ନମସ୍କାର। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କଟା ହାତଟିଏ କେବଳ। ଟିଭି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦିଶୁଥିଲା ଅସମୟରେ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ଆସିଥିବା ଗୋଟିଏ ହତଶ୍ରୀ ଭୂଖଣ୍ଡର ଚିତ୍ର। ଟିଭି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦିଶୁଥିଲା ଅସମୟରେ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ଆସିଥିବା ଗୋଟିଏ ହତଶ୍ରୀ ଭୂଖଣ୍ଡର ଚିତ୍ର। ଧ୍ୱଂସର ଧୂସର ଭୂଇଁ ଭିତରୁ ଦିଶୁଥିଲା ବୋମା କି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପଡ଼ି ତାସ ଘର ପରି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବହୁତଳ ବିପଣି, ଅଫିସ କି ବାସସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କର ବିଖଣ୍ଡିତ କଙ୍କାଳ, ମାଇଲ ମାଇଲ ବ୍ୟାପୀ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଶ୍ୟାମଳ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଫୁଲ ଫଳ ଓ ପତ୍ର ହରେଇ ଜଳି ଯାଇଥିବା ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ସବୁ ଇତସ୍ତତ, ବାରୁଦ ଗନ୍ଧରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ପବନ, ବିସ୍ଫୋରଣର ସ୍ତବ୍ଧରେ ସ୍ତବ୍ଧ ବସୁଧା, ବିଷ ବଳୟରେ ବନ୍ଦୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସୀମା। ସେଇଠି, ହଁ ସେଇଠି ଅଚାନକ ଦିଶିଥିଲା ଛିଟକି ଆସିଛି ଏକାକୀ କଟା ହାତଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁରୁ। ଦିଶିଗଲା ଟିଭିର ସୀମିତ ପର୍ଦ୍ଦାରେ। ସେଇଠି, ହଁ ସେଇଠି ଅଚାନକ ଦିଶିଥିଲା ଛିଟକି ଆସିଛି ଏକାକୀ କଟା ହାତଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁରୁ। ଦିଶିଗଲା ଟିଭିର ସୀମିତ ପର୍ଦ୍ଦାରେ କେଇ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ। କାହାର ହୋଇପାରେ ସେ ହାତଟି? କାହାର ହୋଇପାରେ ସେ ହାତଟି? ଜଣେ ସୈନିକର ନା ଜଣେ ନିରସ୍ତ୍ର ଦେଶବାସୀର? ପୁରୁଷର ହାତ ଥିଲା ନା ଥିଲା ନାରୀର? ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ଖୋଜିବାକୁ ବଙ୍କରରୁ ବାହାରିଥିଲା କି ଲୋକଟିଏ? ନା ଛୁଆ ପାଇଁ ପାଣି ମୁନ୍ଦିଏ ଖୋଜି ଆସିଥିବା ଅଭାଗିନୀ ମାଆଟିଏ? କାହାର ହୋଇପାରେ ସେ ହାତଟି? ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ କ୍ଷେତର ସେ ଚାଷୀର ନା ଲୋକସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଥିବା ସେ ଶିଳ୍ପୀର? ବ୍ୟାଲେ ନାଚୁଥିବା ସେ ନର୍ତ୍ତକର ନା ଗ୍ରାହକକୁ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ପାନୀୟ ପରସୁଥିବା ସେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀର? ସେ ହାତ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରୁଥିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ଗଣୁଥିଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ୁଥିଲା ନା ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲା? କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ପୁଅ ପାଇଁ ପକେଟରେ ଚକୋଲେଟ୍ ରଖୁଥିଲା, ଝିଅ ପାଇଁ କଣ୍ଢେଇ କିଣୁଥିଲା, ପତ୍ନୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲା, ଘର ପାଇଁ ସଉଦା କିଣୁଥିଲା, ବଗିଚାରୁ ଅନାବନା ସଫା କରୁଥିଲା। ଜଣା ନାହିଁ ମୋତେ, ସତରେ ଜଣା ନାହିଁ ମୋତେ। ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁରୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିବା ସେ ଏକଲା ହାତଟି ହୁଏତ ଏସବୁ କରୁଥାଇପାରେ। ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁରୁ ଛିଟକି ପଡ଼ିଥିବା ସେ ହାତଟି ହୁଏତ ଏସବୁ କରୁଥାଇପାରେ, ମୋ ପରି, ତୁମ ପରି, ସେମାନଙ୍କ ପରି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଟିଭି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦିଶିଥିବା ସେ ହାତଟି ସେସବୁ କିଛି କରୁନି, କରିପାରିବନି କେବେ ବି। ସେ ତା ଶରୀରରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଛିଟକି ପଡ଼ିଛି ଏକାକୀ। ସେ ତା ଶରୀରରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଛିଟକି ପଡ଼ିଛି ଏକାକୀ। ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନଟିଏ ପରି ତମ ସଭ୍ୟତାର ସଫା କପାଳରେ, ତମ ସଭ୍ୟତାର ସଫା କପାଳରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ପାଠ କରିବେ ମୁକୁଲ ମିଶ୍ର। ନମସ୍କାର। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶୋଷ ସମୁଦ୍ର। ଦିନେ ଆଙ୍କି ଜାଣୁନଥିବା ସେ ଶାଢ଼ୀ ଧଡ଼ିର ଚିତ୍ର, ଦିନେ ଆଙ୍କି ଜାଣୁନଥିବା ସେ ଶାଢ଼ୀ ଧଡ଼ିର ଚିତ୍ର, ଚିତ୍ର ଭିତରେ ମାଛ, ମାଛର ନୀରବ ଆଖିରେ ଉତ୍ତାଳ ସମୁଦ୍ର, ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କେବେଠୁ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ରହିଥିବା କିଛି ଯୋଡ଼ା ପାଦ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସମୁଦ୍ର ମୁହାଁକୁ ଶୋଷ ମନା, ହଉ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଁକୁ ଶୋଷ ମନା, ହଉ
ଆକାଶମୁଖୀ ହେଇ ହଣା ହେଇଥିବା ଡେଣାକୁ କାନିରେ ଧରି ଉଡ଼ିଯିବା ବି କ'ଣ ପାପ? ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଧାଇଁଲେ କାଳେ ନର୍କକୁ ଧସ୍କି ପଡ଼ିବ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଖାତାର ଧାଡ଼ିରେ ଚାଲି ଶିଖୁଥିବା ପାଦ। ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଧାଇଁଲେ କାଳେ ନର୍କକୁ ଧସ୍କି ପଡ଼ିବ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଖାତାର ଧାଡ଼ିରେ ଚାଲି ଶିଖୁଥିବା ପାଦ। କେହି ଜଣେ ବି ଆସି ଝାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ ଦେହର ଧୂଳି। ଜାମାର ଫାଙ୍କ ଦେଇ ନିଗିଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ସାରାଟା ସହର ମିଶି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା। ଜାମାର ଫାଙ୍କ ଦେଇ ନିଗିଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ସାରାଟା ସହର ମିଶି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ସେ ପାଦମାନଙ୍କ ତଳେ ସତରେ କ'ଣ ଆଉ କଅଁଳିବ ନାହିଁ ଘାସ ଗାଲିଚା? ନା, ମେଘକୁ ଟେକା ଫିଙ୍ଗି ଫିଙ୍ଗି ହାରିଯାଇଥିବା ରକ୍ତାକ୍ତ ହାତ ପବନର ଆଉ ତାର ଓଜନହୀନତା ଭୋଗ। ପୁଣି ଜଳମଗ୍ନତାରେ ଭାରି ସମୁଦ୍ରରେ ବିଜୁଳି ମାରି ଧୂଳି ଉଡ଼େଇ ନାଚୁଥିବା ପାଦ ମେଘର। ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର। ମାଛ ଆଖିରେ ସମୁଦ୍ର ଶୋଷ, ମାଛ ଆଖିରେ ସମୁଦ୍ର ଶୋଷ, ଚିଲ ଆଖିରେ ମୁର୍ଦାର ଲୋଭ, ଆଉ ଡେଣାରେ ଜୀବନର କବିତା ଲେଖୁଥିବା ପକ୍ଷୀ। ଏମିତି ହିଁ ତ ଆଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁ ଆଙ୍କି ହେଇଯାଏ ଶାଢ଼ୀ ଧଡ଼ି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୁକୁଲ ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କବିତା ଶୁଣିବା। ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଲିପିକା ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ଶୁଣାନ୍ତୁ। କବିତା ଶୀର୍ଷକ ବିରାମ। ଦିନେ ଆଖି ସବୁ ପଥର ପାଲଟି ଯିବେ, ଦିନେ ଆଖି ସବୁ ପଥର ପାଲଟି ଯିବେ, ଦିନେ ବଦଳିଯିବ ରକ୍ତର ରଙ୍ଗ। ଜହ୍ନ ବୋଲି ଜାଣିବ ଭୟଙ୍କର ମେଞ୍ଚେ ଅନ୍ଧାର, ଜହ୍ନ ବୋଲି ଜାଣିବ ଭୟଙ୍କର ମେଞ୍ଚେ ଅନ୍ଧାର। ଆଟ୍ଲାସ୍ଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବ ପୃଥିବୀ। ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ, ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ, କୋଉ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ଜନ୍ମଜାତକ। କମା ନଥାଇ ଢେର ବେଳ ଯାଏ ନିଆଁରେ ପହଁରିଲେଣି ରାତି ଜ୍ୱାଳା ଓ ଲୁହଧାର। ମୁଠେ ଭାତ ଲାଗି ବର୍ବାଦ ସାରା ଆକାଶର ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ମୁଠେ ଭାତ ଲାଗି ବର୍ବାଦ ସାରା ଆକାଶର ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ଜାତି ଧର୍ମ ଘୃଣା ମହଜୁଦ ତମ୍ବା ଫଳକରେ ଝଲସୁଥାନ୍ତି କିଛି ଦେଶ, ଜାତି ଧର୍ମ ଘୃଣା ମହଜୁଦ ତମ୍ବା ଫଳକରେ ଝଲସୁଥାନ୍ତି କିଛି ଦେଶ। ନାଇଁରେ ଭାଇ ଦେଶ ବୋଲି କୁହନିରେ, ହୁଏତ ସେମାନେ ପ୍ରେମର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖି ଭିତରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। ସେମାନେ ପ୍ରେମର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖି ଭିତରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। ରାତି ଅଘୋରି ହେଲେ ମୁଁ ପାଲଟେ ଇଚ୍ଛାମତୀ, ରାତି ଅଘୋରି ହେଲେ ମୁଁ ପାଲଟେ ଇଚ୍ଛାମତୀ। ହେଲେ କାହାନ୍ତି ସେ ବୁଦ୍ଧ, ହେଲେ କାହାନ୍ତି ସେ ବୁଦ୍ଧ, ଯାହାଙ୍କୁ ପଚାରି ହୁଅନ୍ତା ମୋର ଉଦ୍ବେଳନ ଅତନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣର ପ୍ରଶ୍ନ। ପଚାରନ୍ତି କ'ଣ ହେଇପାରେ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନ୍ଦିର ପାହାଚରେ ବସିଥିବା ଛିଣ୍ଡା କୋତରା ଦୁଃଖମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ନଈମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି କେମିତି, ନଈମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି କେମିତି, କାହିଁକି ଉଠେ ସମୁଦ୍ରରେ ଉତ୍ତାଳ ଝଡ଼। କାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳେ ଛଦ୍ମ ରୂପେ ସୁରକ୍ଷିତ ଶ୍ୱାନ ଶାଗୁଣା ଓ ଶୃଗାଳ ଦଳ। ଫୁଲମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଜିକାଲି ଲେଖୁଛି କିଏ ଅଗ୍ନିଦାହର ଯୋଗ। ସବୁ କଥାରେ ତ ବିରାମ ଥାଏ, ସବୁ କଥାରେ ତ ବିରାମ ଥାଏ, ଦିନେ ସବୁ ଅବଶୋଷର ଅଗ୍ନିକଣିକାରେ ହିଁ ଜଳିଯିବ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସମୟର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଲୋଭ। ସେଦିନ ମୁଁ ପୃଥିବୀର ନାଁ ରଖିବି ପୃଥିବୀ, ସେଦିନ ମୁଁ ପୃଥିବୀର ନାଁ ରଖିବି ପୃଥିବୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଶୁଣିବା ଡକ୍ଟର ସ୍ୱପ୍ନା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା। କବିଟିଏ ମରିଗଲେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାର ହୃଦୟରୁ ରକ୍ତ ଝରେ, ଆହୁରି ଲାଲ ଦିଶନ୍ତି ଫୁଲମାନେ, ଲୁହଧାର ପରି ରାସ୍ତା ଦିଶେ ଗଭୀର ଓ ଗାଢ଼। ସୁନାରୀ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ସବୁ
ପବନରେ ହାତ ହଲେଇ କହୁଥାନ୍ତି, ବିଦାୟ ବନ୍ଧୁ ବିଦାୟ। କବିଟିଏ ମରିଗଲେ ଆକାଶରେ କ୍ରୋଧିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଦିଏ ତା ତେଜ। ଅପରାହ୍ନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଆସି ଖୋଜେ ସହରର ଅନ୍ଦିକନ୍ଦି। ସଞ୍ଜର ପବନ ବିଷାଦ ବୋହି ଆଣୁ ଆଣୁ କହେ, ଯାଉ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ସବୁ ଦୀପ୍ତି ସବୁ କୋମଳତା। ଆକାଶର ଦିବ୍ୟ ଆଖିହଳକରେ ଘୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟ। ଶବ୍ଦର ଧନୁଷର ଦିଶେ ପରାସ୍ତ। ନୀରବତାର ସାଞ୍ଜୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରେ ନିଜକୁ। ଭୋଗେ ଅପରାଧ ବୋଧ। କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦେଇଯାଏ କବି ତାର ଠିକଣା ଯେ ଡାକବାଲା ଖୋଜୁଥାଏ ଖୋଜୁଥାଏ ଖୋଜୁଥାଏ। କବିଟିଏ ମରିଗଲେ ଗୋଟେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କୋଠରୀ ଅନ୍ଧାରରେ କାନ୍ଦେ। ସ୍ୱପ୍ନମାନେ ଭିଖାରୀ ପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହନ୍ତି ପିଣ୍ଡା ତଳେ। ମାୟାର ବିଛଣା ଉପରେ କଡ଼ ଲେଉଟଉଥାଏ କାଳ। ବିଶ୍ୱାସ କର ବା ନ କର, କବିଟିଏ ମରିଗଲେ ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ ପୃଥିବୀ। ଏବେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଜେନାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତାଟି ପାଠ କରିବେ। କବିତା ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ମୋ ମୃତ୍ୟୁର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ତୁମେ ମୋତେ ଜବାବ ମାଗିବନି, ତୁମେ ମୋତେ ଜବାବ ମାଗିବନି। ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟବଧାନର କ୍ଷତ ସବୁରେ ଓଠ ଛୁଏଁ ଛଟପଟ କରିବନି ସ୍ନାୟୁରେ। ମୋ ନାଭିଗର୍ତ୍ତରେ କାନ ଡେରି ପ୍ରୟାସ କରିବନି ପଞ୍ଜରରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା କରୁଣ ରାଗର ଗୀତ ଶୁଣିବାରେ। ପଚାରିବନି ତଥାପି ମୋର କଷା ରଙ୍ଗର ଦେହରେ ଯେଉଁ ନିଆର ଲହରୀ ଖେଳେ, କେଉଁଠି ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ପଚାରିବନି କେଉଁ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ କେତେ ତମ ପଦ୍ମଫୁଲର କୋମଳ ପାଖୁଡ଼ାରେ ମୁଁ ଥୋଇଲି ମୋର ହୃଦୟ। ଆଜନ୍ମ କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରର ତ୍ରିକୋଣ ଚିକ୍ମିକ୍ରେ ଥାପିଲି ଓଠ। ସେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ବୋଇତ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ରାତିରେ। ମୁଁ ରଖିଥିଲି ମୋର ଦୁଇ ପାଦ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକାଶ ଅଦୃଶ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଝୁଲୁଛି। ମୋର ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଭରା ଦେଇ ମୁଁ ଆକାଶରୁ ନିଜ ପାଇଁ ନୀଳ ସାଉଁଟୁଛି। ସେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର କିଏ ଯିଏ ଥରକେ ତୀରବିଦ୍ଧ କରି କାଢ଼ି ନେଲା ମୋ ଦୁଇ ଡୋଳାରୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୋତେ ଆହତ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବେଳେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହସି ପାରିଲା। ମୋ ଛାତିରେ ଯେଉଁ ଟିପାଏ ଉତ୍ତେଜନା, ପଚାରିବନି ସେ କେଉଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଫୁଲଝରି ପରି ବିଞ୍ଚି ହେଇପଡ଼େ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚେତ ହେଇ ଯାଉ ଯାଉ କାହାର ନାଁ ଧରେ ନୀରବରେ। ପଚାରିବନି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ତୁମ କବିତାର ସେଇ ସବୁ ଧାଡ଼ିମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ କି ନା। ଏପରି ଏକ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ଏବଂ ମୂକ ହେଇଯିବ ତା ପରଠୁ। ତୁମଠି ଫେରେଇ ଦେବାକୁ ମୋ ମୃତ୍ୟୁର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ରୁନୁ ମହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ପାଠ କରିବେ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କିଏ ଥିଲା ସାକ୍ଷୀ। ସେଦିନ କିଏ ଥିଲା ସାକ୍ଷୀ, ଚଢ଼େଇ ନା ଚଇତି, ସମୁଦ୍ର ନା ସୁନସାନ ରାତି, ଫୁଲ ନା ଫଗୁଣ, ଜହ୍ନ ନା ଝାଉଁବଣ, ଫୁଲ ନା ଫଗୁଣ, ଜହ୍ନ ନା ଝାଉଁବଣ, କିଏ ଥିଲା ସାକ୍ଷୀ ସେଦିନ। ମୁଁ କୋଉ ବିଲର କୁଟା, ତମେ କୋଉ ବଣର କାଠି, କୋଉ ସୁଅ କୋଉ ନଈରେ ଆମକୁ କରିଥିଲା ଏକାଠି। ଏବେ କିଏ କୁଆଡ଼େ, ଯେମିତି ଭେଟ ହେଇନି କେବେ କେଉଁଠି। କେତେ କଥା ରହିଗଲା ବାକି, ତମକୁ କହିଥାନ୍ତି କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଅଛ ଆହା। ଧୋବ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ନିଅ ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ, ଗୁଣ୍ଡ ଫୁଲ ସରୁ ଦୁବ ତୁମ ପାଦ ପାଇଁ ରଖିଛି ସାଇତି। କହିଥାନ୍ତି କାନରେ ଆଜିଠୁ ରଖିଲି ତୁମ ପାଇଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରାତି। ମୁଁ କୋଉ ବିଲର କୁଟା, ତମେ କୋଉ ବଣର କାଠି, ମୁଁ କୋଉ ବିଲର କୁଟା, ତମେ କୋଉ ବଣର କାଠି, କୋଉ ବିହଙ୍ଗ କୋଉ ବସାରେ ଆମକୁ କରିଥିଲା ଏକାଠି। ଏବେ କିଏ କୁଆଡ଼େ, ଯେମିତି ଭେଟ ହେଇନି କେବେ କେଉଁଠି।
କେତେ କଥା ରହିଗଲା ବାକି। ନିଧୁନ ନିଶୁର ଗୀତକୁ ମୋର କେମିତି ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛି ଦେଖ ତୁମ ଓଠର ସୁସୁରି। ମୁଁ କୋଉ ବିଲର କୁଟା, ତମେ କୋଉ ବଣର କାଠି, କୋଉ ଶିଳ୍ପୀ କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମକୁ କରିଥିଲା ଏକାଠି। ଏବେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ଭେଟ ହେଇନି କେବେ କେଉଁଠି, ଯେମିତି ତମକୁ କିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଲା, କିଛି ବାକି ରହିଗଲା। ଫୁଲ ନା ଫଗୁଣ, ଝିଙ୍କାରି ନା ଝାଉଁବଣ, ପକ୍ଷୀ ନା ପ୍ରଜାପତି, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଏବେ କେଉଁଠି। ଏଥିରୁ 5-6 ଧଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି, ଲେଖିପାରିଲିନି। ଧନ୍ୟବାଦ ରୁନୁ ମହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶୁଭଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରିବେ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଖପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି ଗପ କବିତାର ଚରିତ୍ରମାନେ। କିଛି ନା କିଛି ଘଟୁଥାଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। କେହି ଜଣେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ୁଥାଏ, କେହି ଜଣେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହେଉଥାଏ। ପକ୍ଷୀଟିଏ ଶାବକ ପାଇଁ ଦାନା ଖୁଣ୍ଟୁଥାଏ, ଝୁଣ୍ଟୁମା ଅଖାଟିଏ ଧରି ଜରି ଗୋଟଉଥାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦ୍ରୁତ ହାତମାନ ଚାଲିଥାଏ, ପୁରା ଟିମ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାରେ। ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ପଶି ଆସେ ଅସରନ୍ତି କାମଚାପ, ମୁଣ୍ଡବଥା, ଝାଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପରଫ୍ୟୁମ୍ର ବାସ୍ନା ଆଉ ଈର୍ଷା ସହ ଅସହାୟତା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦ୍ରୁତ ହାତମାନ ଚାଲିଥାଏ, ପୁରା ଟିମ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାରେ। ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ପଶି ଆସେ ଅସରନ୍ତି କାମଚାପ, ମୁଣ୍ଡବଥା, ଝାଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପରଫ୍ୟୁମ୍ର ବାସ୍ନା ସହ ଈର୍ଷା ଆଉ ଅସହାୟତା। ରୋଷେଇ ଘରେ ଭଜାମାସର ବାସ୍ନା, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ନିଷିଦ୍ଧ ପ୍ରେମର ରୋମାଞ୍ଚ, ଫୋନରେ ଗତକାଲିର ବେଲପଣା ଆଉ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସୁନାଦାମ 61ଟି ଟପିବାର ଛଳ ଦୁଃଖ। ସୁଖ ଏଯାଏଁ ଖୋଲା ଅଛି କାଶ୍ମୀରର ଟୁଲିପ୍ ବଗିଚା। ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠା ସବୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏକାପରି ଖବର, ରାଜନେତାଙ୍କ କଳାକାରନାମା, G20, ଚାଟ୍ ଜିପିଟି, IPL ସୂଚୀ, କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଖୋଜୁଥାଏ ପୁରା ଦେଶ, କିଏ ଧରା ପଡ଼ିଥାଏ CBI ଜାଲରେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଝିଅ ଏ ସପ୍ତାହର ନୂଆ ସିନେମା ପାଇଁ। ହାତରେ ପପକର୍ଣ୍ଣ ଓ କଫି, ପୁଅଟି ଆସିନଥାଏ ସେ ଯାଏଁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ହୁଏତ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଥାଏ। 43 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ବି ଥମେ ନାହିଁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ତିଆରି ଚାଲିଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ କୋଟାମାଳ। 41 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ବି ଥମେ ନାହିଁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ତିଆରି ଚାଲିଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ କୋଠାମାଳ। ସବୁ ଫ୍ଲାଟ୍ର ବୁକିଂ ଆଗରୁ ସରିଥାଏ। ସହର ତଳି ଜମି କେଇଗୁଣ୍ଠକୁ ଅମୂଲମୂଲ ହାଙ୍କୁଥାଏ ଦଲାଲ। ମୁଣ୍ଡର ଝାଳକୁ ଗାମୁଛାରେ ପୋଛୁ ପୋଛୁ କାର୍ ଚଢ଼ା ବାବୁଆଣୀଙ୍କୁ। ଡହ ଡହ ଖରାରେ ସତେ ତରଳି ଯାଉଥାଏ ଚିକ୍କଣ ରାଜରାସ୍ତା। ଦୂରକୁ ଦିଶୁଥାଏ ମରିଚିକାର ଭ୍ରମ। ରାସ୍ତା ଧାରରେ କାଗଜ ଫୁଲ, ସୁନାରୀ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ଆଖୁରସ, ଲସି, କାକୁଡ଼ି, ତରଭୁଜ ସଜ। ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, ଆଖିରେ କଳା ଚଷମା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ସଭିଏଁ ବ୍ୟସ୍ତ। କମଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ କାଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, କମଳା ରସର ଗୋଟେ କାଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଚୁଷି ଚୁଷି ଖାଇଲା ପରି ଝଟକି ଉଠେ ତୃପ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚିତ୍ରିତ ମୁହଁ। ସିଏ କେବେ ଅଟକି ନାହିଁ କାହା ପାଇଁ, 75 ବର୍ଷ ହେଲା। ସିଏ କେବେ ଅଟକି ନାହିଁ କାହା ପାଇଁ, 75 ବର୍ଷ ହେଲା। ଘଡ଼ିରେ ଏବେ ମୋର ଜମା 12ଟା 15। ବାକି ଅଛି ଅଧା ଦିନ, ଅଧା ନିଦ, ଅଧା ସ୍ୱପ୍ନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ମହୋଦୟ। ଏବେ ମୁକୁଲ ମିଶ୍ର ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ପାଠ କରିବେ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କବିର ରାଜନୀତି। ଦେଶ ପାଇଁ ଆକ୍ରୋଶ ଓ ଆହ୍ୱାନର ଏ କିଳିକିଳା ଚିତ୍କାର ବେଳକୁ ମୋର ଏଠି ଏମିତି ତରଳ ପ୍ରେମ କବିତାଟେ ହୋଇ ତମ ଭିତରେ ଭେଦିଯିବା କ'ଣ ଠିକ୍? ଦେଶ ପାଇଁ ଆକ୍ରୋଶ ଓ ଆହ୍ୱାନର ଏ କିଳିକିଳା ଚିତ୍କାର ବେଳକୁ ମୋର ଏଠି ଏମିତି ତରଳ ପ୍ରେମ କବିତାଟେ ହୋଇ ତମ ଭିତରେ ଭେଦିଯିବା କ'ଣ ଠିକ୍? ଅବଶ୍ୟ ବନ୍ୟାଠୁ ମୁକୁଳି ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡେଇ ବହିଯାଏ ଯେ ସେ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଆବୋରି ଧରିବା ଜାଣେ ବୋଲି ତ ପ୍ରେମର ଅଜସ୍ର ଚେରରେ ଏଡ଼େ ସଶକ୍ତ ଏ ମାଟି। ସେମାନେ
ସେମାନେ ସତ୍ତା ପାଇଁ ବାଡ଼ବତ୍ତା ଡେଇଁଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ଚୁମ୍ବନର ଚୁମ୍ବକରେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଦେବା ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହେବା ହିଁ ବୋଧେ ଦେଶଦ୍ରୋହ। ରକ୍ତ ପୋଛି ରସ ରୋପି ଦେବାର ଏ ଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ତୁମ ସମ୍ବିଧାନର ଯେକୌଣସି ଦଣ୍ଡ ମଞ୍ଜୁର ମୋତେ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ୁ ଗଢ଼ୁ କାରିଗର ପାଲଟି ସାରିଥିବା ମୋର ମଧ୍ୟମ ବୟସ, ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୀମାନ୍ତ ସେପାଖରୁ ଆସିଥିବା ଗୁଳି ପାଇଁ ଠିକ୍ ସୈନ୍ୟ ପରି ହିଁ ସଜିଲ ମୋର ଲହୁ, ମୋର ଛାତି। ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ଆଉ ପଚାରନା। ଗୋଟେ କାନ୍ଧ ଓଢ଼ଣୀ, ଆର କାନ୍ଧରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଦାୟ, ଗୋଟେ ହାତରେ ଧ୍ୱଜା ତ ଆର ହାତେ ମୋର ଶବ୍ଦର ଆଶ୍ରୟ। ଚିତ୍କାର ନୁହେଁ ଶୀତ୍କାର ବୁଝେ ମୁଁ, ଆଖି ଦେଖି ଭୋକ ମାପିବା ମୋର କଳା, ଶବ୍ଦ ଢାଳି ଦୂରତା ଲଙ୍ଘିବା ମୋର ହବି, ମୁଁ କବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ପାଠ। ଓଡ଼ିଆ କବିତାର 6 ଜଣ ସଶକ୍ତ ନାରୀଶ୍ୱରଙ୍କର କବିତା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୁ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କର କବିତା ଶୁଣିବାର ପରମ୍ପରା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ ଯେତିକି ଦେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି କବିତା ସବୁ ଶୁଣିଲେ, 12ଟି କବିତା, ଯେଉଁମାନେ କବିତାର ରସଗ୍ରାହୀ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇଡ଼ିୟମ୍, ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଶୈଳୀ, ଭାବ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସଜେଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାବ୍ୟ ମୋଦୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ଆହ୍ଲାଦିତ କରିଥିବ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ତରଫରୁ କବିତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ଆମର ନାରୀଶ୍ୱରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରକୁ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବାହାରକୁ ନେଇ ପରିଚୟ କରାଇବାର ଅନେକ ପରିକଳ୍ପନା ଆମର ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାକାର ହେବ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ୱୁମେନ୍ ରାଇଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି କିଛି ବହି ଯଦି ଇଂରାଜୀରେ କରାଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟର ଦିଗ୍ବଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋଜି ପାଇବେ ଏବଂ ଏହି ଆଶାରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।